Assalamu alaikum to everyone. Today I am presenting a case on medicine. Mrs. White, 30 years old female, Muslim housewife, hailing from Konabari, Gazipur, and admitted to our hospital on 19 July 2023 with complaints of gradual loss of vision of both eyes for 15 days, inability to walk for 2 days. Now, according to the statement of the patient, she was reasonably well 15 days back. Then she complained about loss of vision of both eyes that was progressing in first 2 to 3 days. First in right eye, then involving left eye, associated with abnormal eye movements on left eye. There was pain and discomfort with eye movements with transient flash of lights lasting for few minutes, but did not give any history of double vision. Patient also had no history of fever, headache, vomiting, convulsion, photophobia, loss of color vision, and red eyes. There was no history of trauma, paresthesia, any facial weakness, skin rash, joint pain, oral ulcer, but she gave history of extreme fatigue for last 15 to 20 days without heat intolerance, weight loss. Her bowel and bladder habit was normal and no complaint about deglutition and nasal regurgitation. She also complained of inability to move both legs associated with dilating pain without radiation and unable to walk without help of others for 2 days. There was no complaints of upper limbs and any pain to the lower back region, any wasting of muscles, feeling of heaviness, pin needles-like sensation in hands and feet, any trauma, any vaccination, surgery, and previous episodes of such illness. No history of contact with known case of TB patients. According to the patient illness, patient was diabetic for 2 years, and patient also had history of chickenpox 2 weeks before this illness and improved within 8 days. She did not have any similar attack before. Patient had history of taking tablet metformin and also mixed insulin, but she was irregular intake of anti-diabetic medication. She did not check blood sugar level regularly and complained uncontrolled and fluctuation of blood sugar. Patient took ophthalmology consultation before admission to our hospital and had history of taking injectable methylprednisolone for 3 days, but patients say that she did not improve with treatment. No history of taking any drugs that causing ocular toxicity like hydroxychloroquine and ethambutol. All her family members were in good health. This type of illness not present in any members of her family. Came from middle class family. She was immunized as per EPI schedule and she gave history of taking 2 doses of COVID-19 vaccination 1.5 years ago. Patient was late stage of puerperium 2 months. Her menstrual history was normal, persist for 5 days, average flow. She had history of 2 abortions during first trimester and also 1 child was dead after birth due to history of home delivery. Now she had 1 healthy child. Lived in Paka house and drank tubal water, no history of any smoking and tobacco. On examination, patient is ill-looking and emaciated. She was anemic, no anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, polionychia, leukocythemia, and edema. No lymphadenopathy and thyroid gland is not palpable. And there was no skin change, no ulceration. Xanthelasma was present over the both upper eyelids. Pulse was 96 beats per minute. Blood pressure 130/80 millimeter mercury on line and 125/80 millimeter mercury on standing. Temperature 98 degrees Fahrenheit and respiratory rate 16 breaths per minute. Saturation was 98% without oxygen. On systemic examinations, patient high cerebral function was normal. This is 15/15. Speech was visceral and scanning. First cranial nerve intact. Fundoscopic examination was normal in both eyes. Third, fourth, and sixth cranial nerves, there was nystagmus on left eye.
on lateral movement, and failure of adduction of right eye, that is right intranuclear ophthalmoplegia. Both people were dilated and no light reflex was present. Muscle power was diminished grade 3 by 5 in both lower limbs, but upper limbs are normal. Muscle tone was increased in lower limbs. Reflexes, right lower limb, upper limb, biceps, triceps, and supinator jerk are normal, but in lower limb, knee, ankle, and knee and ankle jerk are exaggerated, and plantar is extensor. And on left upper arm was normal, and left lower limb jerk was normal. Patellar and ankle clonus absent in both lower limbs, abdominal reflex present, coordination impaired in both lower limbs, gait, reeling or drunken gait, sensory system intact, involuntary movements are absent, examination of other systems reveals no abnormality. So, my salient features: Mrs. Y, age 30 years, Muslim lady hailing from Gazipur, diabetic, normotensive, admitted to our hospital with complaints of loss of vision of both eyes that was progressing in first 2 to 3 days. First in right eye, then involving left eye, that is associated with abnormal eye movements on left eye, which was side to side. There was pain and discomfort with eye movements with transient flash of lights lasting for a few minutes. Patient did not give any history of fever, headache, vomiting, convulsion, photophobia, loss of color vision, and red eyes. Any trauma, paresthesia, facial weakness, taking of any drugs that causing ocular toxicity, skin rash, and joint pain. But she gave history of extreme fatigue for 20 days without heat intolerance and weight loss. Her bowel and bladder habit was normal. She also complained of inability to move both legs that was associated with dull aching pain without any radiation. And there was no complaints of any weakness to upper limbs, any wasting of muscles, feeling of heaviness, pin needle sensation. And there was no history of any vaccination, surgery, and previous episodes of such illness, no history of contact with known case of TB patient. On examination, xanthelasma was present over both upper eyelids. Speech was dysarthric and scanning. There was nystagmus on left eye on lateral movement and right intranuclear ophthalmoplegia. Both people were dilated with no light reflex. Muscle power was diminished grade 3 by 5 in lower limbs. Right-sided knee and ankle jerk was exaggerated and extensor plantar response, but coordination was impaired in both lower limbs due to weakness, and gait was reeling or drunken gait. ওকে, আমরা যদি কেউ যদি প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কমেন্ট করতে চাই, আমরা হ্যান্ড রেজ করার সুযোগ দিচ্ছি। আপনারা একটু বলেন সারা, এনি ব্লাডার বাউল ইনভলভমেন্ট? একজন একটা কোশ্চেন আছে। নো, ব্লাডার বাউল হ্যাবিট ওয়াজ নরমাল। ওকে, আপনারা যদি কেউ কোনো কমেন্ট করতে চান প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস সম্বন্ধে, হ্যান্ড রেজ করেও করতে পারেন, অথবা চ্যাট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আপনারা ইন্টারঅ্যাক্ট করলে ভালো হবে। ভালো কেস, আমার তো আপনাদের তো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস থাকা উচিত। টোন কি, হোয়াট অ্যাবাউট সেন্সরি এক্সামিনেশন? সেন্সরি এক্সামিনেশন নরমাল। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, ওকে, ফার্স্ট অ্যাটাক কেপ্ট অ্যাজ ডিডি। ওকে, আর কারো কোনো ডিডি? এনি প্রিভিয়াস হিস্টরি অফ সিমিলার অ্যাটাক না, ছিল না। অপটিক নিউরাইটিস উইথ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। ওকে, এনি প্রিভিয়াস হিস্টরি অফ সিমিলার অ্যাটাক এই ব্যাপারে বলা হয়েছে, আপনারা ভালো মতো। এনি ট্রাভেলিং হিস্টরি? নো। ওকে, আচ্ছা। NMO ডায়াগনোসিস দেখছেন? NMO, ওকে, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। NMO spectrum disorder, neuromyelitis optica, multiple sclerosis. Okay, over to Professor Ridwanur Rahman sir. Sir, আপনি এই পর্যন্ত যদি কোনো কমেন্ট দেন, এবং প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস যেগুলো আমাদের অডিয়েন্স থেকে বলা হয়েছে এই ব্যাপারে যদি আপনি, আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যারের কাছে, যে আপনি যদি আরো কিছু জানতে চান। না, কোশ্চেন না, আমি তো মনে করেন সাজেশন। এখানে কি স্টুডেন্টরা আছে নাকি? না, 100 এর উপরে স্টুডেন্ট স্যার, সব তো স্টুডেন্টস। হু আর দি পার্টিসিপেন্টস? এখানে স্যার ডিফারেন্ট এক্সামিনিজ, যারা সামনে বিভিন্ন রকম এক্সামিনেশন যারা দিবে,
মিডটা মিডসিপে এসএমডি এর বাইরে কিছু আদার সব ফিজিশিয়ান স্যার ইয়ং ফিজিশিয়ান। ওকে, যারা ডায়াগনোসিস তো একটা আশাটা ঠিক নয়, আরো বেশি বেশি চিন্তা করা উচিত। ওকে স্যার, তাহলে প্রফেশনাল আরেকটা হচ্ছে এবিইএম স্ট্রোক আইসিএসওএল, ওকে আরেকজন হচ্ছে সিবিএসটি উইথ রেস্ট আইসিপি। ওকে, ওকে তাহলে হয় কি নিউরোলজিতে মনে করেন ওর যে ভিশন লসটা ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি, এটা কি প্রোগ্রেসিভ ছিল না রিগ্রেসিভ ছিল? এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিস্ট্রি। তাহলে নিউরোলজিক্যাল হিস্ট্রিতে আমরা বলি যে আমাদেরকে দুইটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে চেষ্টা করতে হবে। একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য লিশন অ্যান্ড হোয়ার ইজ দ্য লিশন। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লিশন এই কথাটা বলার ভিত্তি হচ্ছে টেম্পোরাল প্রোফাইল অফ দি ইলনেস। তাহলে ও 10 দিন আগে কেমন ছিল, 7 দিন আগে কেমন ছিল, আজকে কেমন আছে, এইভাবে করে ওর প্রোগ্রেসিভনেসটা দেখতে হবে। এটা যদি কথায় রিলাই করা না যায়, তাহলে সে কি পরিমাণ কাজ করতো বাসায়, ও ভাত নিজে খেয়েছে কিনা, টয়লেট নিজে করেছে কিনা, ও পেপার পড়তে পারতেছে কিনা, এভাবে করে একটা কোয়ান্টিফাই করে চেষ্টা করতে হবে যে এটা প্রোগ্রেসিভ, স্ট্যাটিক না রিগ্রেসিভ। তাহলে এই তিনটা টার্মিনোলজির উপর হোয়াট ইজ দ্য লিশন ডিপেন্ড করে। হোয়ার ইজ দ্য লিশন ইজ সামথিং এলস। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লিশন ডিপেন্ডস অন দি টেম্পোরাল প্রোফাইল অফ দি ইলনেস। তাহলে নিউরোলজিতে এমন কোনো হিস্ট্রি নেই যে হিস্ট্রি ও ওইটাকে প্রোগ্রেসিভ, রিগ্রেসিভ না স্ট্যাটিক এই জিনিসটা ডিটারমিন করবে না। তাহলে কেন করতে হয় এটা? কারণ হচ্ছে যেগুলো প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ এগুলো হচ্ছে আইদার স্পেস অকুপাইং লিশন অথবা ইনফেক্টিভ আনট্রিটেড ইনফেকশন। এই দুইটা গ্রুপ অফ ডিসঅর্ডার গুলা আস্তে আস্তে প্রোগ্রেসিভ হবে। আর রিগ্রেসিভ হবে কোনগুলা? রিগ্রেসিভ হবে মোস্টলি ভাস্কুলার লিশন। যদি যে কোনো কারণে হেমোরেজ, ইনফাকশন বা অন্য কোনো কারণে যদি অ্যাকিউট ভিশন লস হয়, অ্যাকিউট সিএনএস লিশন হয়ে থাকে, সেটা ম্যাক্সিমাম এট দি বিগিনিং থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এটা ডিক্লাইন করতে থাকে। 3 নম্বর হচ্ছে কতগুলা স্ট্যাটিক থেকে যায়, সেগুলো অনেক সময় সিকুয়েলি অথবা ডিজেনারেটিভ ডিজিজ, যেগুলা বেশি হতে অনেক দিন লেগে যায়, এটা বোঝা যায় না যে এটা বাড়তেছে, কয়েক বছর না হলে। তাহলে এই রোগীটার হিস্ট্রিটা মাত্র 2 সপ্তাহ। ইট ওয়াজ অলমোস্ট অ্যাকিউট। মনে করেন যে যখন এরকম অ্যাকিউট হবে, 2 সপ্তাহকে অ্যাকিউট বলেন বা সাব অ্যাকিউট বলেন, দুইটাই বলা যায়, তখন আমাদেরকে ডিটারমিন করতে চেষ্টা করা উচিত যে বলে যে ইউ নিড টু রিপ্রোডিউস দ্য সিনারিও ইন হুইচ ইট হ্যাজ অ্যাকার্ড ফর অল নিউরোলজিক ইলনেসেস, especially when the condition is acute. তাহলে এই ইউ নিড টু রিপ্রোডিউস দ্য সিনারিও মানে আমি জানতে চাইবো যে আপনি যে হাত নাড়তে পারেন না, এটাকে সকালে বিছানার থেকে উঠার আগেই আপনি বুঝতে পারছেন, নাকি বিছানার থেকে উঠার পরে বুঝতে পারছেন, নাকি আপনি বাথরুমে ওয়াশরুম যখন করতেছেন বা আরো পরে গিয়ে হচ্ছে? রুগী বলতেছে সকালে হয়েছে। তাহলে এটা করার কারণ হচ্ছে যদি সে সকালে ঘুম থেকে উঠার আগেই যদি দেখে যে ওর লেফট সাইডে উইকনেস আছে, তাহলে আমরা ধরেই নেব যে এটা একটা ইসকিমিক স্ট্রোক হয়েছে, বিকজ ইট হ্যাজ আকার্ড ডিউরিং রেস্ট। এবং ডিউরিং অ্যাক্টিভিটি যখন হবে তখন ইট ফেভার্স হেমোরেজ। অ্যাক্টিভিটিতে যে ইনফেকশন হতে পারে না এটা নয়, কিন্তু যদি ডিউরিং অ্যাক্টিভিটি, এটার পরে যদি আরো যদি স্ট্রেনিয়াস অ্যাক্টিভিটি অথবা অ্যাংজাইটি, অ্যাপ্রিহেনশন, হেজিটেশন, এই সময়গুলোতে যদি কোনো নিউরোলজিক কন্ডিশন হয় অ্যাকিউট, তখন এটা লাইকলি টু বি এ হিমোরেজিক লিশন। তাহলে এই জন্য একটা হচ্ছে টেম্পোরাল প্রোফাইল আমি সবসময় জানবো, আর একটা হচ্ছে আই উইল রিপ্রোডিউস দি সিনারিও ইন হুইচ ইট হ্যাজ অ্যাকার্ড। ফর এক্সাম্পল, এই রোগীটা এমন বলতে পারতো আমাকে, আপনি যখন অ্যাকিউট হবে তখন বলবো যে ওই দিন কি বার ছিল, কয় তারিখ ছিল, এভাবে করে স্পেসিফাই করবেন। কয়টার সময় আপনি প্রথম ফিল করলেন যে আপনার চোখে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? এটা কি সকালে ঘুম থেকে উঠে,
বিকেল বেলা, দিনের অন্য সময়? তারপর জিজ্ঞেস করতো আপনি কি দুই চোখে একই রকম দেখেছেন, না একটা চোখে বেশ কম, একটাতে ভালো ছিল একটাতে কম ছিল? তাইলে আই ক্যান ট্রাই সেগ্রিগেট দি নেচার অফ দি ইলনেস। কেন দেখতে হবে সিমেট্রিক ছিল কিনা? কারণ একটা কমন ফর্মুলা বলে যে ইফ এ ডিজিজ, এটা কিউটেনিয়াস ডিজিজে, অ্যাসানের ডিজিজে বেশি প্রযোজ্য, বলে যে এটা যদি বাইলেটারাল এবং সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হয়, দি কজ ইজ নন লোকাল, দ্যাট মানে দি কজ ইজ সিস্টেমিক। এটা যে লোকাল হইতে পারে না, যেমন দুই দিকে স্যান্ডেলের বেল্ট থেকে হলে দুই দিকে একই রকম হবে, সিমেট্রিক হবে, কিন্তু এটা লোকাল, এটা কন্টাক্ট। কিন্তু আদারওয়াইজ যদি এমনি হয়ে যায়, দুই পাশে একসাথে হয়েছে, একই জায়গায় হয়েছে, তখন ইট ইন্ডিকেটস এ সিস্টেমিক ডিজিজ। তাহলে এই রুগীটারও যদি দুই দিকে দুইবার হতো, তখন আমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটা ভাস্কুলার কিনা অন্য কোনো কারণ কিনা এগুলো খুঁজে দেখতাম। রুগী যদি বলে যে না দুইটা একসাথেই হয়েছে, তখন আবার আমি দেখতাম। এই যে একজন লিখেছে আইসিএসওএল ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। তাহলে আইসিএসওএল কি আমরা কি এরকম রেপিড 2 সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ব্লাইন্ড হয়ে যাবে এরকম আশা করি? আশা করি না। আমরা আশা করি যে ওদের অনেকদিন ধরে চোখের আস্তে আস্তে ভেরি গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেসিভ ইনক্রিজ ইন ডিক্লাইন ইন ভিশন হবে। তাহলে ওদের এই সময় যখন প্রোগ্রেসিভ ডিক্লাইন ইন ভিশন হয়ে ব্লাইন্ডনেস এর অবস্থা হবে আইসিএসএল থেকে, তখন কিন্তু ওর অন্যান্য সিমটম গুলো এসে যাবে, হেডেক। হ্যাঁ, কি হেডেক? এটা উইথ প্রজেক্টাইল ভমিটিং। তাহলে প্রোগ্রেসিভ মর্নিং আফটার হেডেক। তাহলে কি হবে? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে মনে হচ্ছে যে মাথাটা একটু ধরে আছে, একটু নড়াচড়া করার পর ভালো হয়ে গেছে। 1 মাস পরে দেখতেছে না, এটা সকালবেলা যেটা আগে হয়েছিল অল্পক্ষণে ভালো হয়ে যায়, সেটা এখন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা থাকতেছে। 2 মাস পরে দেখা গেল যে এটা 3-4 ঘন্টা থাকতেছে। আগে শুধু বমির ভাব লাগতো, এখন শুধু বমিও হচ্ছে। তখন কিন্তু ইট বিকামস স্পেসিকোপ্যাগি। তাহলে আমাদের কাছে নিউরোলজিতে হিস্ট্রিতে এত ইম্পর্টেন্ট যে বলে যে নিউরোলজি অঙ্কের মতো, কারণ উই ক্যান ড্র কনক্লুশন ফ্রম দ্য হিস্ট্রি অ্যালোন। We do not require the patient to do investigations. Investigations are done just to confirm our suspicion. তাহলে এই রোগীটার ক্ষেত্রে 2 সপ্তাহের মধ্যে সে, যেহেতু ও হিস্ট্রি নিছে কিনা আমি জানি না, এখন বললে এটা সত্যি নাও হইতে পারে যদি সেই প্রশ্ন উত্তর না চেয়ে থাকে। তাহলে এটা মনে হচ্ছে যে এটা খুব বেশি প্রোগ্রেসিভও নয়, খুব বেশি রিগ্রেসিভও নয়। আবার এখানে একটা হিস্ট্রি আছে যে সে রিসিভড 3 ডোজেস অফ মিথাইল প্রেডনিসোলন। তাহলে এই প্রশ্ন জানতে চাওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি ভালো হন নাই, ঠিক আছে, আপনি খারাপ হয়েছেন কিনা বা একই রয়ে গেছে কিনা। আমি মনে করি যে এই রোগীর ক্ষেত্রে যদি এটা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হয়ে থাকে, সে বলবে যে না, আমি ইনজেকশন দেওয়ার আগে যেরকম ছিলাম তার চেয়ে একটু বেটার আছে। এই হিস্টোরিক্যাল কোরিলেশনটা কিন্তু আপনাকে একটা ডিমাইলিনেটিং ডিজিজের দিকে সাজেস্ট করতে পারে, যেহেতু এটা বাইলেটারাল লস অফ ভিশন। ইউনিলেটারাল লস অফ ভিশন হলে এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস একরকম হবে, বাইলেটারাল লস অফ ভিশন হলে এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অন্যরকম। তাহলে এটা যখন এটা তারপর দেখলো যে ও আপনার কাছে কিন্তু এটা মনে করলে হবে না যে ও ভিশন ভালো হয় নাই বলে আসছে, ও আসছে কিন্তু হাঁটতে পারতেছে না দেখি। 2 দিন যখন হাঁটতে পারতেছে না, ওইটাই মেইন প্রবলেম নিয়ে এসে কিন্তু হাসপাতালে আসে। তাহলে এইসব জায়গায় হিস্ট্রিটা কিন্তু অন্যরকম হতে পারতো। You could say that patient is unable to walk for 2 days, complains of dimness of vision for 2 weeks, and there is some improvement of vision after some injections. তাহলে হিস্ট্রিটা যদি এইভাবে আমি কোরিলেট করে ফেলতাম এবং কোইনসাইড করতাম, তখন কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা অন্যরকম হয়ে যেত। তারপর হচ্ছে 2 পায়ের মধ্যে ও আপার মোটর নিউরন টাইপ অফ 3/5 লেভেল অফ উইকনেস পেয়েছে, একটা সাইডে এক্সাজারেটেড পেয়েছে আর এক সাইডে নর্মাল পেয়েছে। এটা হওয়ার কথা নয়। পরীক্ষার সময় যদি এরকম ট্রু যদি 3/5 তুমি পেয়ে থাকো এবং দেখলা যে এটা নর্মালের মতো, তুমি এটাকে এক্সাজারেটেড কমিট করবা, কারণ এটা হওয়ার কথা না, এটা আমার দেখার ব্যতিক্রমের কারণে এটা হয়েছে। ওর ইয়ে না থাকতে পারে, কি বলে যে ক্লোনাস না থাকতে পারে, কিন্তু যখন উইকনেস ডেফিনিট অবজেক্টিভ 3/5, I expect that both will be exaggerated. এই জন্য এটা বর্ডার লাইন এক্সাজারেটেড, ওটা বেশি এক্সাজারেটেড। এই জন্য বেশিটাকে সে রেকর্ড করেছে, বর্ডারটাকে করেনি। এবং যেটা প্লান্টার একদিকে ফ্লেক্সর হয়েছে, এটা হওয়াটা অসম্ভব নয়, যে ফুল লিশন না হলে অনেক সময় প্লান্টার উইকনেস হওয়ার পরেও ফ্লেক্সর থেকে যেতে পারে। যেভাবে অনেক সময়
স্পাইনাল শক স্টেজে থাকলে রিফ্লেক্সটা রিটার্ন করতে সময় লেগে যেতে পারে, আপার মোটর হলো। তাহলে এই জন্য এই রোগীর ক্ষেত্রে প্লান্টার যেটা, সেটা আমাকে আবার দেখতে হবে। যখন তুমি এরকম দেখবা, তুমি আবার কিছুক্ষণ পরে আবার দেখবা, কিপিং দ্য পয়েন্টেড স্ট্রোক অন দি আপার সাইড, মানে আউটার বর্ডার অফ দি ফুট, আউটার বর্ডারে দিবে। এবং খুব বেশি ভুল করা হয় এখানে যেটা, যে প্লান্টার রিফ্লেক্স ইজ এ টাচ রিফ্লেক্স, টাচ রিলেটেড সেন্সরি রিফ্লেক্স, ইট ইজ নট পেইন। এই জন্য খুব জোরে চাপ দিয়ে রুগী একদম বাবা গো করে উঠবে এরকম করে চাপ দেওয়ার দরকার নেই যদি আপনি প্লান্টার রিফ্লেক্স পাইতে হয়, বিকজ দিস ইজ বেসড অন টাচ, নট অন পেইন। এই কারণে যখন খুব পজিটিভ হবে, শিনের উপর দিয়ে হাত দিলেই কিন্তু এটা এক্সটেন্সর হয়ে যাবে। শিনের উপর হাত দিলে এক্সটেন্স হয়ে যাবে, বিকজ দিস ইজ টাচ। এই কারণে অনেক সময় জোরে যদি আমি স্ক্র্যাচ করি সোলকে, এক্সটেন্সর কিন্তু প্লান্টার হয়ে যেতে পারে, বিকজ পেইন ইজ এলিসিটেড। যখন পেইন এলিসিটেড হবে তখন কিন্তু ইট মে শো ফ্লেক্সর। এই জন্য এটা আমি নিজেও দেখেছি স্টুডেন্টদের মধ্যে, অনেক সময় ওরা এক্সটেন্সরকে ফ্লেক্সর করে ফেলেছে, এবং পরে আমি যখন আস্তে করে লেটারাল বর্ডার অফ দি ফুটে দিলাম, একদম কি সুন্দর এক্সটেন্সর হয়ে গেল। তাহলে এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হয় রুগী দেখার সময়। এই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সেন্সিভলি ডিল করতে হবে, আদারওয়াইজ উইল বি মেকিং মিস ডায়াগনোস। তাহলে এটা প্যারাপ্যারেসিস আছে, আপার মোটর নিউরন টাইপ আছে, কিন্তু স্পেয়ারিং অফ দি ব্লাডার এন্ড বাউল। তাহলে কি সাজেস্ট করে? তাহলে সাজেস্ট করে যে the transverse myelitis is incomplete, যেটা ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এর মতো হওয়ার কথা ছিল, যেটা প্যারাপ্যারেসিস হয়েছে, সেটা অসম্পূর্ণ, কোনো সেন্সরি লস নেই এবং ওর ব্লাডার বাওয়েল ইনভলভমেন্ট হয়নি। তাহলে আমি যখন সাইট অফ দি লিশন, কোথায় ওর লিশন চিন্তা করব, তখন স্পাইনাল কর্ডে চিন্তা করব কিনা আমার সন্দেহ করতে হবে, অথবা স্পাইনাল কর্ডে তো হতেই পারে আরো উপরে কিনা, বা যদি স্পাইনাল কর্ডে কোনো কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি হয়, সেটা সামনে থেকে চাপ দিচ্ছে কিনা। সামনে দেখে চাপ দিলে অনেক সময় যেগুলা ফ্রন্ট থেকে উঠে আসে টিউমার গুলা, ওগুলা কিন্তু প্রাইমারিলি মোটর প্রোগ্রেসিভ হয়, ওদের অবশ্যই প্রোগ্রেসিভ হয়, এবং অ্যাসিমেট্রিক থাকে অনেক সময় দুই সাইডে। তাহলে তখন এটা স্পেসিওকোপ্যাগনেশন যাবে, কিন্তু এটাতে সময় বেশি লাগবে, বিকজ মোস্ট অফ দিস টিউমার্স আর বেনাইন, উইথ এক্সেপশন অফ সে ম্যালিগন্যান্ট ডিপোজিটস ইন দ্য স্পাইনাল ক্যানাল, যেগুলোতে অ্যাকিউট র্যাপিড হয়ে যেতে পারে, অথবা ট্রমা যদি হয়ে থাকে, ভার্টিব্রাল বডি লেশন অথবা ডিসক্লিশন, এগুলোতেও কিন্তু হয়ে যেতে পারে। তাহলে এই রোগীটার সাইট অফ লিশন কোথায়? এটা কি অপটিক নার্ভ? কেন ওর ফান্ডাস নর্মাল। ওর ফান্ডাস নর্মাল মানে দি কজ ইজ নন লোকাল টু দি আই, চোখের মধ্যে নন লোকাল। তাইলে এটা চোখের অনেকগুলো রোগ আছে, হিমোরেজ আছে, আরো ইনফেকশন আছে, এন্ডোফথেলমাইটিস আছে, আরো হিমোরেজ ছাড়া এটা ভিট্রিয়াল ডিফেক্ট, এটা অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডিফেক্ট, এটা কর্নিয়াল ডিফেক্ট, এগুলো সবগুলোতে কিন্তু লোকাল কজ অফ অ্যাকিউট কজ অফ ব্লাইন্ডনেস হতে পারতো, কিন্তু এই রোগীটার ক্ষেত্রে ওইটা হয়নি। তাহলে দেয়ার ইজ নো, এটা কি অপটিক নার্ভে হতে পারে? তাহলে অপটিক নার্ভে হতে পারে, হওয়াটা অসম্ভব নয়, কিন্তু অপটিক নার্ভে যদি বেশি দিন ধরে থেকে যায়, তখন কিন্তু আইতে আমরা সাইন পাই, সেটা হচ্ছে অপটিক অ্যাট্রফি হয়ে যায়। যদি অপটিক নার্ভের কারণে কখনো ড্যামেজ হয়ে থাকে, তখন দেয়ার ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ অপটিক অ্যাট্রফি। তাহলে সেটাই নাই, এটা 2 সপ্তাহের মধ্যে নাও হতে পারে, এই জন্য আমরা অপটিক নার্ভ সরাসরি করে দিতে পারছি না। তাহলে অপটিক নার্ভ হলে 2 দিকে হবে, এটা কি রোগ? 2 দিকে হবে এরকম রোগ রেয়ার। যদি অপটিক নার্ভের ইনভলভমেন্ট হয়, মোস্ট অফ দি টাইম দি ডিজিজ ইজ ইউনিলেটারাল, কিন্তু রিয়ারলি বাইলেটারাল হতে পারে না এমন নয়। যেমন মনে করেন সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস, টেম্পোরাল আর্টারাইটিস, এইসব লোকগুলো যেগুলা মানে পার্ট অফ এসএলই, পার্ট অফ আদার সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস যখন হয়, তখন এটার কারণে এটা হতে পারতো। তাহলে এটা ডিজিজ বাইলেটারাল হওয়ার কারণে, কোনো অপটিক অ্যাট্রফি না থাকার কারণে, ওর সাথে নিস্টেগমাস টু দি লেফট
এবং ইন্ট্রানিউক্লিয়ার অফথ্যালমোপ্লেজিয়া মানে মেডিয়াল রেকটাস প্যারেসিস আছে, রাইট? এই দুটা ইন্ডিকেট করে যে দিস লিশন ইজ নট অনলি ইন দ্য optic nerve. So the lesion is beyond the optic nerve because there is involvement of the say nystagmus causing condition, as well as it could cause the say যেটা অন্য কোনো নার্ভের মানে বাইরে ইন্ট্রানিকুলার মেডিয়াল রেকটাস পলসি আছে, তাহলে এটা শুধু অপটিক হতে পারে না। এরপর আমার কাছে যখন আসে 2 দিন প্যারাপ্যারেসিস নিয়ে আসে, তাহলে এটা অপটিক নার্ভ তো হইতেই পারে না। তাহলে উই ক্যান এক্সক্লুড হিয়ার দ্যাট ইট ক্যানট বি অপটিক নার্ভ, ইট ক্যানট বি দ্য মিডিয়া অর দি আইবল। তারপরে ব্রেন স্টেম, এটাকে ব্রেন স্টেম হতে পারতো। ব্রেন স্টেম হলেও এমন লিশন কমন নয় যেটা বাইলেটারাল। ব্রেন স্টেমে কমন লিশন হচ্ছে ভাস্কুলার অথবা স্পেসোকোপাইক। এই দুটাতেই কিন্তু লিশনস আর ইউনিলেটারাল, যদিও ডিমাইলিনেটিং যেটা হয়, যেটা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অনেকে বলেছে, সেটাতে কিন্তু বাইলেটারাল হতে পারে। তাহলে ব্রেন স্টেমে হলে আমরা কি দেখে বুঝি? ব্রেন স্টেমে হলে আমরা এক্সপেক্ট করি যে দেয়ার উইল বি লং ট্র্যাক্ট সাইন্স। তাহলে ওর প্যারাপ্যারেসিস যেটা, এটা কিন্তু লং ট্র্যাক্ট সাইন হিসেবে আমরা নিতে পারি, যে ওর পিওর মোটর এবং ফ্রম দি ফ্রন্ট ওর যে ডিমাইলিনেটিং পেজটা হয়েছে, এটা মোটর কর্টেক্সের সামনের দিক থেকে হয়েছে, এটা মিড ব্রেইনে ওই জায়গায় হয়েছে। এটা হলে এটা সম্ভব, কিন্তু এটা কর্টিক্যাল হতে পারতো না। তাহলে লং ট্র্যাক্টের কিন্তু হলে সাধারণত, যেহেতু ব্রেন স্টেমটা একদম বুড়া আঙ্গুলের সমান, খুব ছোট, এখানে যে কোনো লেশন হলেই মোর দেন ওয়ান ইনভলভ হয়ে যায়, অ্যাজ ওয়েল এজ লং ট্র্যাক গুলা ছেড়ে দেয় না। লং ট্র্যাক গুলো যখন ধরে তখন আমরা বলি যে ব্রেন স্টেম এত ছোট, ওখানে ধরেছে, তাহলে তো সেন্সরি মোটর দুইটা একসাথে যাওয়ার কথা। ওর বালবার ডিসফাংশন, যেটা গলা খেতে না ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়ার কথা, যদি এটা ওর ব্লাডার বাওয়েল ইনভলভ হওয়ার কথা, এগুলা কিছু নেই। কিন্তু এটা হওয়া এবং যদি আমি কর্টিক্যাল ধরি, তাহলে কর্টিক্যাল বাইলেটারাল মানে তো অনেক দূরে, দুইটা ক্যারোটিড সাপ্লাই করতেছে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড, দুইটা মিডল সেরিব্রাল আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই করতেছে। শুধু মিডল নয়, এটা অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি একটা পোর্শনকে সাপ্লাই করে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র পোর্শন, সেরিব্রাল, মিডিয়াল সেরিব্রাল একসাথে ধরবে দুই দিকে, এটা কোনো ভাস্কুলার ডিজিজ হতে পারে না। তাহলে উই ক্যান এক্সক্লুড দ্যাট দিস ইজ নট ভাস্কুলার ডিজিজ। অলসো উই ক্যান এক্সক্লুড because of the symmetric bilateral symmetric lesion এবং short duration of illness causing very remarkable neurologic deficit, then it is unlikely to be space occupying lesion. It is not possible to be infection because he does not have any systemic feature of infection. There is no local symptoms or signs of infection. তাহলে encephalomyelitis বা meningoencephalitis বা basal meningitis যেগুলা হয়, এগুলাতে কিন্তু there will be meningeal features or encephalitic features or other causes of local infection features. তাহলে এগুলো কোনোটা না থাকাতে ইনফেকশন ইজ আনলাইকলি। আমরা ইম্পসিবল বলবো না, ইম্পসিবল বলে কিছু নেই মেডিসিনে। বলে যে রেবিসে বেঁচে থাকা ইম্পসিবল, এটা ছাড়া আর ইম্পসিবল খুব কম জিনিস আছে। তাহলে এই জন্য কোথাও ইম্পসিবল বলা যাবে না, শব্দ চয়ন করতে হবে যে ইট ইজ আনলাইকলি, ভেরি ভেরি আনলাইকলি দ্যাট ইট উইল বি অ্যান ইনফেকশন। তাহলে কোনটা কয়টা গেল? 3টা প্যাথোলজি চলে গেল, যে এটা ভাস্কুলার নয়, এটা স্পেস অকুপাইং লিশন নয়, এটা ইনফেকশন নয়। তাহলে এখন কি রইলো? এখন রইলো হচ্ছে ডিজেনারেটিভ। তাহলে 30 বছর বয়সে অনেকগুলা ডিজেনারেটিভ ডিজিজ, যেটা বলেছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু হতে পারে, ডিজেনারেটিভ হওয়াটা অসম্ভব নয়। এই জন্য ডিজেনারেটিভ ডিজিজ রিমেইনস এ ডিফারেন্সিয়াল, না ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস থাকে না, কারণ 2 সপ্তাহের মধ্যে ডিজেনারেটিভ ডিজিজে এরকম হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এআরএম যেসব জিনিসগুলা, চোখে অনেকগুলা ডিজেনারেটিভ লস অফ ভিশন কজ আছে, ওগুলা ওর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে ইটস নট ডিজেনারেটিভ। তাহলে কি বাকি রইলো? বাকি রইলো ডিমাইলিনেটিং। তাহলে ডিমাইলিনেটিং এই বয়সে যেসব ডিজিজ গুলা হয়, সেটার কমনেস্ট হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, অনেকে বলেছে। তাই মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের ফিচার কি? বলে যে মাল্টিপল মানেই হচ্ছে মাল্টিপল। তাহলে মাল্টিপল সাইটস অফ সিএনএস লিশন যদি আমরা দেখি, which cannot be explained by other well known causes of illness, তাহলে এটাকে ধরে নিতে হবে যে এটা
is likely to be demyelinating. তাহলে এটা কি মাল্টিপল লিশন আছে? হ্যাঁ, মাল্টিপল লিশন আছে। ওর bilateral optic nuclear লিশন আছে। তা bilateral optic nuclear লিশন ধরে নিচ্ছি, আর যেটা লং ট্র্যাক্ট ফিচার আছে এটা পার্শিয়াল involvement of the pyramidal tract. It may be at the level of the third nerve nucleus, or it may be anywhere above or below. তাহলে anywhere above or below কেন? কারণ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস মানেই তো মাল্টিপল। ওর একই জায়গায় না হয়ে যেহেতু 2 সপ্তাহ পরে 10 দিন পরে আবার 2 দিনের জন্য যে উইকনেসটা হয়েছে সেটা আরো লোয়ার লেভেল অফ স্পাইনাল কর্ড হইতে পারতো, এবং অন্যান্য লেভেল অফ মিড ব্রেন বা মানে পন্স অথবা মেডাল অবলঙ্গাটা হইতে পারতো। এই কারণে আমরা এটাকে যদি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য লিশন, তাইলে এটা ভেরি লাইকলি is that we can exclude many other conditions and keeping option open for a demyelinating disease. কিন্তু এই পেশেন্টটা ডায়াবেটিক, তাহলে ডায়াবেটিক যেসব কন্ডিশন গুলো হতে পারে, আবার 30 বছরের মহিলা, তাহলে সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ থেকে যায়। তাহলে যখন আমি ওকে ইনভেস্টিগেট করব এইসব ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলোকে এক্সক্লুড করব। তাহলে একটা হচ্ছে আমি ব্রেইনে ইমেজিং করব টু সি দ্যাট দেয়ার ইজ নো ভাস্কুলার ডিজিজ, ভাস্কুলার হ্যামারেজ, ইনফাকশন এটসেট্রা। আই উইল ডু সে সিস্টেমিকের মধ্যে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, এবং এখানের মধ্যে যেহেতু 30 বছরের মহিলা ওর জন্য অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, যেহেতু এটা বাইলেটারাল আই হইতে গেলে এটা ভাস্কুলাইটিস হতে হবে, এই জন্য পি আনকা, সি আনকা সহ আরো আরএফ ফ্যাক্টর এসব জিনিসগুলা টেস্টগুলা করা যেতে পারে। এছাড়া হচ্ছে ইনফেকশন নয় এটা দেখার জন্য তো একই ইনভেস্টিগেশন গুলো আমরা একটা চেস্ট এক্সরে করব যে ওর কোনো টিউবারকুলোসিস, একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থেকে যাবে। কারণ হচ্ছে বলে যে টিউবারকুলোসিস ক্যান প্রেজেন্ট লাইক এনি নন ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম এক্সেপ্ট ট্রু প্রেগন্যান্সি। তাহলে এটা হচ্ছে একটা সেইং, এটা সত্যি যেমন নয়, বলছে ও প্রেগন্যান্সি ছাড়া যে কোনো রোগের লক্ষণ করতে পারে। এই জন্য এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে যারা, এবং যাদের আরো ডায়াবেটিস আছে, ওকে টিবি থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাহলে আমি যে এমআরআইটা করতেছি সেখানে এটা এভিডেন্ট হয়ে যাওয়ার কথা, বিকজ ইট উইল সি দ্য হোল ট্র্যাক্ট অফ দ্য অপটিক নার্ভ. It is expected that they will report that the optic nerve is normal, brain stem, brain cerebral is normal. So by exclusion, the diagnosis is likely to become a multiple sclerosis. Sorry, আমি মনে হয় আমারে তো কথা বলতে দিলে কিছু সমস্যা বেশি বলে ফেলি। তো okay, go ahead. Sara, তোমার professional diagnosis. So my professional diagnosis is multiple sclerosis, but as patient present with first time attack, so we keep it as clinical isolated syndrome with diabetes mellitus. Professor Ridwanur Rahman sir, আপনি কি agree? না, এখন তো বাকি আর তো আমাদের তো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। বাকিটা ইনভেস্টিগেশন করে তুমি দেখাও কি কি আছে। আমি তো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো ডিসকাস করে ফেললাম। So our স্যার এক মিনিট, প্রফেশনাল স্যার কিভাবে লিখছে এটা তো ঠিক আছে স্যার? প্রফেশনাল যেভাবে লিখছে, হ্যাঁ, না তাহলে ওইটা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোমটা বলতে হবে ওকে। সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিসটা আগে লিখতে হবে মনে করেন, কারণ এটা অনেক আগের থেকে আছে। তারপর লিখতে হবে যে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস উইথ ভিশন লস বোথ আইস এন্ড প্যারাপ্যারেসিস। এই কথাটা না লিখলে তো রোগীটা বোঝা যাচ্ছে না। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অনেক রকম হয়। তাহলে তুমি যে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসটা বলতেছো এটা কোনটা? তাহলে তোমাকে ওই জিনিসগুলো সহ করতে হবে। তাহলে যেসব এটা বলে যে ডায়াগনোসিসে কোন কোন জিনিসগুলো ইনক্লুড করতে হবে, তাহলে গ্রস থিওরিটিক্যালি হচ্ছে all the conditions which has implications on treatment, যে আমাকে কিছু একটা ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, or which has implications on outcome. For example, rheumatoid arthritis হলে ওর তো অ্যানিমিয়া থাকবেই। তাহলে rheumatoid arthritis with anemia, mild anemia, moderate anemia এটা লিখতে হবে না। কিন্তু যদি ওর সিভিয়ার অ্যানিমিয়া থাকে তখন কিন্তু লিখতে হবে, বিকজ ইট হ্যাজ এ ইমপ্লিকেশন অন ট্রিটমেন্ট, যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হবে। তাহলে rheumatoid arthritis with severe anemia এই কথা লিখতে হবে, কিন্তু rheumatoid arthritis with anemia এই কথা লিখতে হবে না, কারণ it doesn't have any implications on treatment. Similarly, outcome, যেমন মনে করো একটা রোগী স্ট্রোক উইথ রাইট হেমিপ্যারেসিস,
তাহলে রাইট হেমিপ্যারেসিসের সাথে যে রাইট ফেসিয়াল নার্ভ পলসে আছে সুপ্রানিউক্লিয়ার, এটা কিন্তু বলতে হবে না, কারণ এটার জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসাও লাগবে না, এটা কোনো ওর আউটকাম ডিটারমিন করে না। কিন্তু এই রোগীর যদি ডিসফাসিয়া থাকে, এটা কিন্তু অবশ্যই ডায়াগনোসিস ইনক্লুড করতে হবে, কারণ ডিসফাসিক পেশেন্টের আউটকাম ইজ পুয়ারার দেন পেশেন্টস হু ডু নট হ্যাভ ডিসফাসিয়া। তাহলে এই জন্য এটা হচ্ছে ইমপ্লিকেশন অন আউটকাম আছে। তাহলে আমি দুইটা এক্সাম্পল দিলাম, the implications on treatment যদি থাকে সেটা লিখতে হবে, implications on outcome যদি থাকে সেটা লিখতে হবে। এটার সাথে বলতেছে যদি কোনো ডিসএবিলিটি থাকে সেটাও লিখতে হবে। তাহলে এখানে যদি তুমি প্যারাপেরেসিস লিখে দাও তাহলে কিন্তু ওয়াকিং ডিসএবিলিটি আর বলা লাগতেছে না, কিন্তু যদি তুমি প্যারাপেরেসিস না বলতা তাহলে কিন্তু তখন বলতে হতো যে ওয়াকিং ডিসএবিলিটি ইজ এ কন্ডিশন। তাহলে যে এবিলিটিজ এন্ড ডিসএবিলিটিস যদি থেকে থাকে সেটাও ইনক্লুশন করতে হয়। তাহলে ডায়াগনোসিসের আর স্যার আমার কোনো ডায়াগনোসিস না, আমার শুধু একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে, এটা ভুল তথ্য। এরকম বলাটা ভুল। কেন ভুল? কারণ হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসের যে ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইন এ প্রায়োরিটাইজড লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো প্রায়োরিটাইজড হবে, মোস্ট লাইকলি যেটা 1 নম্বর, তারপরে যেটা লাইকলি সেটা 2 নম্বর, তারপর 3 নম্বর, তারপর 4 নম্বর, এভাবে করে যেতে হবে। তাহলে ফার্স্ট ইন দ্য লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে সবসময় একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস থাকতেই হবে। আমার কোনো প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস নাই, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে, এই তথ্য এটা ভুল ইন্টারপ্রিটেশন। তাহলে যখন আমরা একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বলছি তখন এটা ছাড়া অন্য যেগুলো আমার কাছে ডিডি আছে সেগুলাকে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলতেছি। এটা সবসময় প্রভিশনাল থেকে যাবে বিকজ উই ডিড নট কনফার্ম ইট, এই জন্য এটার নাম প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। এটা অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে বলা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ ওকে, স্যার, গো অ্যাহেড। থ্যাংক এই ইউ আমার ভেরি আর মাচ। বলেন, আমি শেষ করতে হবে, তুমি না এখন না শেষ করে স্যার, ফেলো। আপনি কন্টিনিউ করুন। আমার গুলো তো আমি বলে ফেলছি, আমার আপনি আরেকটা স্যার ইনফরমেশন, আপনি স্যার যে ইনফরমেশন দিবেন এটা 1 বছরের ইনফরমেশন স্যার দিয়ে দিবেন স্যার এই 10-15 মিনিটে। ওকে স্যার, তুমি প্রসিড করো। জি ভাই। So my differential diagnosis was acute disseminated encephalomyelitis with diabetes mellitus and also diabetes mellitus with motor neuron disease. এই যে তাহলে এই দুইটা হয় নাই, কারণ ও তো এনসেফালাইটিস নাই, তুমি এনকেফালোমাইলাইটিস বলতেছো, এটা কোথায়? এরকম একদম লোকালাইজড এনকেফালাইটিস, ব্রেইন স্টেম এনকেফালাইটিস যেগুলো হয়, লোকালাইজড এনকেফালাইটিস, সেটা তো কিন্তু ফুল ব্রেইন স্টেমের ওই জায়গায় ধরে যায়। তাহলে বিকজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ নো ফিচার অফ এনসেফালাইটিস, এটাকে তোমার এটা নিচে চলে যাবে। কারণ তুমি হিস্ট্রিতে বলছো যে ও কথা বলতেছে ঠিক মতো, হ্যাঁ, সব খাইতেছে ঠিক মতো, প্রস্রাব করতেছে ঠিক মতো, তাহলে এটা হতে পারে। 2 নম্বর হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ। তাহলে acute loss of vision is not a feature of motor neuron disease. তাহলে motor neuron disease will not come in the differential diagnosis. স্যার এক্ষেত্রে এই তাহলে ক্লিয়ার আমরা হয়েছে কিনা? সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস অথবা হচ্ছে টিবি মেনিনজাইটিস এরকম টিবি এগুলো রাখতে পারবো? হ্যাঁ, টিবি রাখতে পারো, বেজাল মেনিনজাইটিস একটা ডিডি রাখতে পারো। তুমি অকুলার, যেহেতু ফান্ডোস্কোপি দেখে বলছো, তুমি বাইলেটারাল অপটিক নিউরাইটিস, এটা ভাস্কুলার নন ভাস্কুলার দুটাই হতে পারে, তাহলে ওটা একটা ডিডি থাকতে পারে। ওটার সাথে প্যারাপেরেসিস মানে আবার ট্রান্সভার্স ম্যালটন, দুইটা বলতে হবে। তাহলে সবগুলা ফিচার মিলে একটা বললে তোমাকে 1 নম্বরে আনতে হবে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, 2 নম্বরে তুমি মনে করো বেজাল মেনিনজাইটিস, এটা আনতে পারো, অপটিক নিউরাইটিস, এবং হচ্ছে সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস উইথ ভাস্কুলাইটিস ইন বোথ অপথ্যালমিক আর্টারি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি স্পাইনাল কর্ড, এটা হইতে পারতো। তাহলে এগুলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে আসবে। স্পেস অকুপাইং লিশন বলবে, তুমি স্পেস অকুপাইং লিশন সম্পর্কে এইভাবে বলতে পারো যে স্যার আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু include a space occupying lesion here because the patient has bilateral lesion and which is involving is short period of development, has no feature of headache, vomiting, etc., and has developed bilateral or a paraplegia, which is unlikely to involve by the same lesion the blindness of both eye, dimness of vision of both eye and paraplegia। এটা একটা টিউমার দিয়ে করাটা ডিফিকাল্ট, এটা হওয়া সম্ভব নয়, আনলাইকলি। এই জন্য এটা আমি আনিনি। কারণ অনেক সময় স্যাররাও কিন্তু ক্লিয়ারিটি থাকে না, স্যারের মনের মধ্যে হয়তো টিউমার রয়ে গেছে, এখানে একজন বলতেছে না টিউমার বলছে, ও হচ্ছে চিন্তা করতেছে,
তাহলে এমন হতে পারে যে ওনার কাছে, তাহলে তুমি তখন তোমাকে ওটাকে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে এসে, যেমন নিউরোলজিক ডিজিজ হলে তুমি 5টা গ্রুপকে আনবাই, একটা ভাস্কুলার, স্পেস অকুপাইং লিশন, ডিমাইলিনেটিং লিশন, ডিজেনারেটিভ লিশন এবং হচ্ছে ইনফেকশন, এর বাইরে হচ্ছে আদার্স। তাহলে এই 5টা ডিডি কিন্তু বেশিরভাগ নিউরোলজিক ডিজিজে থাকার কথা, কিন্তু ওই যে হিস্ট্রি উইল লিমিট দি নাম্বার অফ ডিডিজ। ওকে, গো অ্যাহেড, তোমার ইনভেস্টিং গুলো দেখা গেল, আমি শেষ। So my investigation, CBC with ESR is almost normal, hemoglobin normal, and ESR was normal, platelet count normal, and serum electrolyte, there is mild hypokalemia, and in urinary sugar was 2+, protein trace. Serum creatinine was normal, serum urea was normal, and in lipid profile, serum cholesterol, total HDL, LDL, and triglyceride was raised. Ratio was raised, both LDL, HDL, and total cholesterol and HDL ratio. TSH normal, RBS was 19 millimole per liter, and antiphospholipid antibody, and also patient do ANA, both was negative. On chest X-ray, patient chest X-ray is almost normal. There is no sign of any tuberculosis. And ECC. No, here in X-ray you will commit it is normal, almost normal বলে কোনো X-ray নেই, normal. You need to be between yes and no. Yes, sir. Okay? Yes, sir. কিন্তু ডায়াগনোসিস সময় তুমি আনলাইকলি এসব কথা বলবা। ওকে, গো অ্যাহেড। On ECG, sinus tachycardia, fundoscopy সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া কথা sinus বলছো। tachycardia. Fundoscopy was normal patient. On CSF study, কেন ফান্ডোস্কোপি তো ইয়েকে তো মানে অপটিক ডিস্ক তো খুব সাদা মনে হচ্ছে, মানে আমি এটাতে কমেন্ট করতে চাই না এখান থেকে, স্যার এখানে আসলে কিন্তু এটা কম্পিউটারে দেখাচ্ছে তো এটা অন্যরকম দেখাতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একদম মানে পার্লি হোয়াইট হয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হয়েছিল স্যার গ্লিটারি পেস্ট ছিল তো খুবই, পরে হচ্ছে আমরা তো টুলি ফান্ডোস্কোপি করে পরে আর কি এক্সক্লুড করা হয়েছিল আর কি। ওকে ফাইন, নো প্রবলেম। জি স্যার। On CSF study, protein was 2.74 gram per deciliter, sugar was 90 milligram per deciliter, and WBC count, there was predominant lymphocyte 100%. And gram stain, no organism, J-Nielsen stain, no organism, and ADA 37.8, that is mildly raised. And in Gazipur, there we have no chance to do oligoclonal antibody detection, and malignant cell was negative. On MRI of brain, there is multiple demyelinating plaque present on cortex, around periventricular region, and also in the cortical region. On report that include multiple hyperintense area on T2W FLAIR images, both frontoparietal lobes that are iso to hypointense, and which shows restricted diffusion on DWI. So impression on spreading of whole spine, there is only early degenerative changes at LTL4 vertebra, and on brain there is acute disseminated encephalitis, degenerative cortical mild atrophy, and bilateral hypertrophic inferior turbinates. এখানে একটা জিনিস আমি বলি, সেটা হচ্ছে কি MRI report is unlikely to make a diagnosis other than a description of the anatomy of an organ. তাহলে ডিফিউশন এগুলা করে কিছুটা ফাংশন অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম উই সি অ্যানাটমি। তাহলে এই এমআরআই রিপোর্ট থেকে যখন বলতেছে ডিসেমিনেটেড এনকেফালাইটিস, এটাকে কখনোই ডায়াগনোসিস ধরে নিবা না। এটা যদি ইউকে আমেরিকাতে হতো তখন কিন্তু এটা তুমি ধরে নিতে পারতা। কেন? কারণ ওখানে যে ইমেজিং করতেছে সেই রোগী আমার মতো হিস্ট্রি নিবে, হিস্ট্রি নিয়ে ও সব ফাইন্ডিং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে, করে সব ফাইন্ডিং গুলা মিলিয়ে তারপর এমআরআই এর সাথে মিলিয়ে সে একটা ডায়াগনোস করবে, তখন তুমি এটা মেনে নিতে পারো। তাহলে আমার দেশের রেডিওলজি গুলা আমরা মিলাইতে পারি না, এই জন্য যে ওরা নন টাচ নন টক রেডিওলজিস্ট। তাহলে নন টাচ নন টক রেডিওলজিস্ট আর নেভার ক্লিনিক্যাল রেডিওলজিস্ট, ওরা হচ্ছে পিওরলি অ্যানাটমিক্যাল রেডিওলজিস্ট। তাহলে ও যে সাইনোসাইটিস বলতেছে এটা একেবারেই সত্যি নয়, দয়া করে সাইনোসাইটিসের চিকিৎসা দিও। ওদের বলা উচিত ছিল দেয়ার ইজ থিকেনিং অফ দি সাইনাস মিউকোজা হুইচ কুড বি ডিউ টু ক্রনিক অর অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, এই কথা বলতে পারো, কিন্তু ও বলতেছে সাইনোসাইটিস। যেমন এটা ডিসেমিনেটেড এনসেফালাইটিস, ওর ইচ্ছা হয়েছে একটা ডায়াগনোসিস লাভার,
সে চাইছে যে একটা ডায়াগনোসিস করি আমি। হ্যাঁ, ডায়াগনোস করতে গিয়ে একটা ভুল ডায়াগনোস করে দিল, করে ওই ডাক্তারটা কি করলো, যে বুঝে না, যে এগুলো ইন্টারপ্রিট করতে পারে না, সে ধরনের বিজেটে ডিসেমিনেটেড এনসেফালোমাইলাইটিস হয়েছে। কারণ ও আর ক্লিনিক্যালি সহ ওইভাবে করতে পারে, এটা তো মনে করো তোমরা যারা ট্রেইনি আছো, অ্যাডভান্স লেভেল ট্রেইনি আছো, ওরা করতে পারবে, যারা ফেলোজ নিউরোলজিস্ট আছে ওরা করতে পারবে, কিন্তু সাধারণ ডাক্তার তো করতে পারবে না, সে ওইগুলোর উপর নিয়ে বসে থাকতেছে। তাহলে এই জন্য দেখবা যে এগুলা সবসময় শতভাগ ধরে নিবা না, এটা হচ্ছে শিক্ষা দিচ্ছি তো, ট্রেনিং দিচ্ছি। ওকে, গো অ্যাহেড। তাই হয়েছিল স্যার। এই জন্য একটা ওয়েল নোন সেইং বলে যে নেভার ট্রিট এ রিপোর্ট, ট্রিট ইউর পেশেন্ট। তাহলে আমার দেশে আমরা ক্লিনিক্যাল স্কিলটা কমার কারণে আমরা অনেকগুলা রোগীর রিপোর্টকে চিকিৎসা দিচ্ছি। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করতে হবে যদি সম্ভব হয়। ওকে, গো অ্যাহেড। স্যার পেশেন্ট হচ্ছে এখানে যদিও ফাইনাল ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট ডিসেমিনেটেড এনকেফালাইটিস, বাট পেশেন্ট আমরা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস দিয়ে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। পেশেন্টকে স্যার হচ্ছে তুমি রেখে দিছো, ডায়াগনোসিসটা রেখে দিছো, দেখছো আমি যা বললাম তাই তুমি করছো। হ্যাঁ, এটা তুমি দেখানোর আগেই আমি বলে ফেলছি। তাহলে এটা কখনোই ডায়াগনোসিস না, নেভার এভার। এটাতে আইটিস থাকতে হবে, এনকেফালো থাকতে হবে, তো একটাও তো নাই, এনসেফালো নাই, আইটিসও নাই, তাহলে কেমনে এনসেফালাইটিস হলো? ঠিক আছে, তাহলে এটা তুমি তুমি এই যে তুমিও বুঝো নাই, তুমি অ্যাডভান্স ট্রেনিং বললাম আমি তোমাকে, কিন্তু তুমি বুঝো নাই যে এই যে আমাকে এমআরআইটা লিখে কপি করে দিতে হবে না, কারণ এটাই ডায়াগনস্টিক। নেভার, নেভার ডু ইট। উই আর দ্য ক্লিনিশিয়ানস, we will see which reports are correct or not. We will judge the reports. We will not be guided by the reports. We will not be blindfolded by the reports. So you are blindfolded. Okay, go ahead. স্যার পেশেন্টকে যদি আমরা ট্রিট করেছিলাম মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস দিয়ে ইনজেক্টেবল মিথারপ্রেডনিসোলন ফর 3 days দেওয়ার পর পেশেন্ট ইমপ্রুভ করেছিল। মানে প্রথমে যে লাইট রিফ্লেক্সটা ছিল না সেটা পেশেন্টের আস্তে আস্তে আসে, এবং পেশেন্ট এরপরে আমরা ওরাল প্রেডিসোলেনে পেশেন্টকে উইথ ইনসুলিন সহ এবং রোসুভাস্টাটিন দিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, এবং পেশেন্টকে আবার 2 weeks পরে ফলো আপে আসতে বলা হয়েছে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট কতটুকু হয় আর কি। এরপরে স্যার যদি ইমপ্রুভমেন্ট হয় তার উপর আর কি বেসিস করে, ফলো আপের উপর বেসিস করে। Okay. ভেরি গুড। তুমি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের মডার্ন ম্যানেজমেন্টটা আবার পড়বা, এটা সাংঘাতিক রকম অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার যে So people are using many monoclonal antibodies and varieties of treatment. কারণ এটা তো আমাদের দেশের রোগ না, এটা টেম্পারেট ক্লাইমেটের রোগ, শীতের দেশের রোগ। তাহলে ওখানে অনেক বেশি রোগী, ওখানে অনেক বেশি ডিসএবিলিটিস আউট অফ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, এগুলো নিয়ে ওদের হেডেকের শেষ নেই। এই জন্য এটা শুধু আবিষ্কারই চলছে। তাহলে ওকে ডিজিজ মডিফাইং, দুইবার মিথাইলপ্রেডনিসোলন ইউজ করেছো মানে এবার তোমাকে অবশ্যই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ইউজ করতে হবে, যদি ওর আবার রিল্যাপস হয়ে থাকে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে পেশেন্টের যে চিকেন পক্সের হিস্ট্রিটা ছিল 2 weeks ago, তো এটার সাথে কি স্যার কোনো মানে রিলেশন হতে পারে? চিকেন পক্স ছিল? জি স্যার, 8 days ও ছিল, তারপর হচ্ছে পেশেন্ট 2 সপ্তাহ পরে এরকম প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে। না, এটা খুব আনলাইকলি। আচ্ছা, মিজলস এর পরে যেরকম হয় এনসেফালাইটিস, এর পরেও হতে পারে। চিকেন পক্স এর পরেও কম, অনেক কম কম্পেয়ার টু দি মিজলস, এবং এটা ওই এনসেফালোমাইলাইটিস হবে। এটাতে শুধু মাইলাইটিস এর ফিচার আছে, মাইলোপ্যাথির ফিচার আছে অ্যাকচুয়ালি, নট মাইলাইটিস। তাহলে এনসেফালাইটিস তো নাই, এটা কোনোভাবে এই জন্য হয় না। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, জি স্যার। সো আমাকে লিভ করে এবার।